راگڑ شہر نالوا۔ حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ حضرت مالک نے فرمایا اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم اور خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی اور اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی پرانا نہ ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخری شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک نے فرمایا ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات اور قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے محل کے بدلے میں حق تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئیں، جو صفات اس مکان کی اوپر گزری ہیں وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں حق تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو حضرت مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر
بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس جوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوا تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن میں اور بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا مالک آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت سے کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں بھی کوئی بات زبان سے نکل گئی، حق تعالیٰ نے اسی طرح پورا فرماتے ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیں اور ان کی کوئی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی بات کو پورا کرے۔ مسلم شریف کی روایت۔ یہ مالک بن دینار اگے میں بھی ان جو واقعو پڑھیو سے ہکڑو، ہاں یہ ساگو واقعو تفصیل سے اچی ویو۔ ॾिसो अलाह वारनि खे कहिड़ो अलाह वारनि खे ॿियनि माण्हुनि जो बि फ़िक्र हूंदो आहे। नौजवान ॾिठई हसीन चहिरो आहे, बंगलो थो ठाहे पियो, त हुनखे हुनजे पैसनि में का लालच न हुई, पर उन में लालच हुई, उमेद हुई। छो जो इहो फ़िक्र असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिनो आहे। हर माण्हू जो फ़िक्र कजे। हीउ कलमो जेको आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहो छा आहे जन्नत जी चाबी आहे। इहो जंहिंखे नाहे ऐं उहो दुनिया मां ईअं हलियो थो वञे, इहो कारे हलियो, सिधो दोज़ख में हलियो, त इहो केॾो वॾो नुक़सानु आहे। त उनखे कलमे खे आख़िरी इंसान ताईं पहुचाइण जो फ़िक्र जेको आहे उहो हर उम्मती खे हुजणु घुरिजे। त अलाह वारा उन ॾिठो त उहो नौजवान आहे, त उनखे पोइ उनखे दावत बि ॾिनी ऐं पैसा उनखां इन करे वरिता जो चवंदा आहिनि इंसान जो दिलि जेको आहे उहो हुनजे माल जे कढ हूंदो आहे। जिते उहो माल हणंदो ताते हुनजी तवजो हूंदी। ॻोठ में हणंदो त ॻोठ में माल मता हूंदो, ज़मीनूं हूंदियूं, त उनजो तवजो उते ॻोठ में हूंदो। शहर में हणंदो किथे फैक्ट्रियुनि में, त हुनजी तवजो उते हूंदी। जिते हुनजो माल मिल्कियत हूंदी त उते हुनजो तवजो हूंदो। त उनखां जेको लखो रुपयो वरितईं जेको उन ज़माने में, त इन करे त जाके हू ॾींदो अलाह जी ख़ातिर, त हुनजो दिलि बि ओॾे मुड़ी वेंदो। ऐं पोइ ईअं ई थियो, वरी अलाह ताला उन्हनि माण्हुनि खे ॾेखारियो त हुनजी दुआ कीअं क़बूल वई। त हुनजो परचो जॾहिं क़बर में रखियऊं,
परचो त दफ़न सां क़बर में गॾु हले वियो, पर उहो परचो वरी हज़रत मालिक बिन दीनार जॾहिं मस्जिद में निमाज़ पिया पढ़नि त अॻियां अचे पियो ऐं उन ते लिखियलु बि हो त असां तुंहिंजो वाइदो पूरो करे छॾियोसीं। असांजे साईं चश्मयारनि बुज़ुर्गनि बि साईं बि अहिड़ो वाक़ियो ॿुधायो। हिकिड़ो सिंध में बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे, पंहिंजो नालो अची वेंदो ज़हन ते ॿुधायांव थो। हुन जी मज़ार शरीफ़ आहे शिकारपुरे पासे जे, त उहो बि ईअं आहे। हुननि बि हिकिड़ो हिंदू ॾिठो नौजवान वाणियो, चईं एॾो ख़ूबसूरत आहे, हीअं जहन्नुम में हलियो वञे। पोइ हुनखे दावत ॾिनी, उहे माण्हू मुस्लमान थी विया। वरी राति जो अलाह ताला खां वरी घुरियईं, दुआऊं बि घुरियूं, त उन्हनि दुआनि जो नतीजो निकिरे थो। आख़िरत जो जेको सफ़र आहे उहो असां तव्हां सभिनी खे दरपेश आहे। हुनजी तयारी रखो। घटि में घटि निमाज़ जी त तव्हांखे रोज़ु तलक़ीन कई थी वञे, हीअ मस्जिद आहे, हिते बीठा आहियो, चवां थो निमाज़ पढ़ो त बि निमाज़ कोन था पढ़ो। एतिरी बेपरवाही न कयो बाबा। रोज़ु रोज़ु तव्हांजी दावत अलॻि थी ॾिनी वञे, तालीम अलॻि थी कई वञे, आज़ानूं मस्जिदनि मां अलॻि थियूं अचनि। निमाज़ खे अपनायो, निमाज़ में दिलि लॻायो, निमाज़ खे सिखो, हुन पंहिंजे निमाज़ जी पाबंदी कयो। निमाज़ खां सवाइ गुज़र न आहे बसि। जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो ई आदत आहे, 20 ॾींहं 30 ॾींहं 40 ॾींहं पाबंदी सां पढ़ंदव, पोइ निमाज़ तव्हांखे न छॾींदी। वॾे बाबा बि ईअं निमाज़ पढ़ंदो हो, आख़िर ज़माने ताईं केतिरी निमाज़ पढ़ंदो हो। हिकिड़ो दफ़ो सिजल थी निमाज़ पढ़ी, कुराड़ो माण्हू थींदो आहे, हुननि जो यादाश्त बि घटि थी वेंदी आहे। सियारे में निमाज़ पढ़णु अञा ॾुखी आहे, जो विज़ू करिणो पवंदो आहे बार बार। सिजल थी निमाज़ पढ़ी, खट ते वॾे बाबा खे विहारियऊं, मथां सवड़ विधऊं त वरी सवड़ हीअं परे कयईं, चयूं निमाज़ पढ़णी आहे। बाबा तव्हां हाणे पढ़ी आहे निमाज़? चई न मां न पढ़ी आहे, विसरी वियसि। उते जो उते हाणे पढ़ी त चई हाणे मां विसरी आहियां, वरी निमाज़ पढ़ां। त निमाज़ जी अहिड़ी आदत जॾहिं पइजी वई त निमाज़ तव्हांखे पोइ पाण ई न छॾींदी। ऐं इहो ई असांजे वॾनि जो तरीक़ो रहियो आहे। नबी अलैहिस्सलाम निमाज़ पढ़ी, सहाबा किराम पढ़ी, अल्लाह वारनि पढ़ी। निमाज़ जी आदत त अपनायो। निमाज़ में कहिड़ी तव्हांखे मुश्किल थी अचे का? 5 मिंट 7 मिंट 10 मिंट निमाज़ में लॻंदा, अलाह जो हिकिड़ो फरीज़ो लही वेंदो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैबर जी जंग में वापसि आया, कहिड़ो मक़ाम हो? सुहबा मक़ाम जो नालो आहे। थोरो माना ख़ैबर खां अॻिते अची विया, वापसि पिया अचनि मदीने, त नबी अलैहिस्सलाम जे मथां कहिड़े वक़्तु बि वही नाज़िल थी वेंदी। इहो बि साईं जन जो शान आहे। ॿियनि नबियुनि सां ईअं न हूंदो सिलसिलो। ॿियनि खे वही लाइ घुरायो वियो, मूसा अलैहिस्सलाम खे तूरे सीना ते घुरायो वियो, सॼी वही ॾेई फ़ारिग़ कयो वियो। लेकिन रसूलुल्लाह जे पोयां वही ईंदी, जिते साईं जन हूंदा, मके में, मदीने में, जंग जे मैदान में, अमुन में, उते उते वही ईंदी वेंदी। त ख़ैबर खां जॾहिं वापसि अचनि पिया त वही जो नुज़ूल थी वियो। पाण करीमंद जॾहिं वही ईंदी न, हिकिड़ो बोझ पवंदो, माना जेकॾहिं उठ ते बि वेठा हूंदा त उठ बि वेही रहंदो, एतिरो वज़न हो हुनजे वही जे मथां। अलाह ताला फरमायो, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। जेकॾहिं मां क़ुरान जबलनि ते नाज़िल कयां, अलाह ताला त चए त तव्हां ॾिसो हा त इहे जबल जेको आहे रेज़ा रेज़ा थी वञनि, ज़रियूं ज़रियूं थी वञे। जबल क़ुरान पाक जो बार न खणी सघे हा। कंहिं बार खयों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़ल्ब अतहर ते क़ुरान नाज़िल थियो आहे। लेकिन क़ुरान नाज़िल थींदो त साईं जन जे पेशानी मुबारक ते पसीनो अची वेंदो ऐं साईं जन लेटी पवंदा हुआ। कपिड़ो वग़ैरह हूंदो त मथां विझी छॾींदा। त जेकॾहिं उठ ते बि हूंदो त उठ बि हुनजो वज़न महसूसु कंदो, उठ बि वेही रहंदो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथां जीअं वही अची वई अचानक, त हज़रत अली साईं गॾु वेठो, त साईं जन हज़रत अली जे रान मुबारक ते पंहिंजो सर मुबारक रखियो, वही में मशगूल थी विया। त हज़रत अली त क़ाबू थी वियो, रसूलुल्लाह जन जे मथां वही थी अचे ऐं हज़ूर जन जो सर मुबारक नबी हज़रत अली साईं जी हंज में आहे। त वही तवील थींदी वई, डिघी थींदी वई। सिज जेको आहे उहो लहंदो लहंदो लहंदो, टेपर जो टाइम हो, सिज लही वियो, ॿुॾी वियो।
पाण करी वही खां फारिग थिया त हज़रत अली साईं खां पुछूं त तूं निमाज़ पढ़ी आहे? हज़रत अली साईं चयो न साईं मां टेपरी निमाज़ न पढ़ी आहे। पाण करीम अलैहिस्सलाम ओड़े वक़्तु ई दुआ घुरी त या अल्लाह इन सिज खे हाणे हितां वापसि कर, मगरिब खां ई इन खे हितां वापसि कर त अली निमाज़ पढ़े। जेकॾहिं अली साईं इहा निमाज़ न पढ़ी त सॼी उमिरि उनखे रंज रहंदो, ग़म रहंदो। अलाह ताला ओड़े वक़्तु उतां सिजु वापसि कयो। माण्हुनि ॾिठो हज़रत अली सिज टेपरी निमाज़ पढ़ी वरी सिजु वापसि वियो। हिकु हिकु निमाज़ एॾी क़ीमती आहे अलाह ताला जी निगाह में, अलाह जे रसूल जी निगाह में। घटि में घटि निमाज़ जी आदत अपनायो। निमाज़ तव्हांजी सही हुजे, अख़लाक आदाब सही हुजनि, ऐं जेका वक़्तु 24 घंटनि जी जेका तरतीब आहे उहा तव्हांजी विरहायल हुजे। उन में सभु कुम खे थोरो थोरो टाइम ॾियो। तव्हांजी जीअं उमिरि आहे हिन वक़्तु एक्सरसाइज़ जी, इहा बि हिनखे बि टाइम ॾियो, खेॾण खे बि टाइम ॾियो, ऐं वधि में वधि टाइम तव्हां पंहिंजे मुताले खे ॾियो, पढ़ाई खे ॾियो। 5 घंटा 6 घंटा लिखो, पढ़ो, हिक ॿिए सां जेको आहे सो थोरो इंटरेक्शन कयो, स्पीचिस कयो, ॻाल्हायो ॿोलायो। अॻे मरहले लाइ पंहिंजो पाण खे तयारु कंदा रहो। लेकिन ॿिनि शयुनि जो तव्हां दामन कंहिं बि सूरत में न छॾियो। हिकिड़ो निमाज़ जो ऐं हिकिड़ो नेक अख़लाक जो, सुठनि अख़लाकनि जो। हिकु बर्दाश्त करणु सिखो, सब्र करणु सिखो, ऐं हम्बिलनेस हेठां ई सिखो। ज़िद, आकड़, हठ धर्मी, झगड़ा इहे न कयो। पाण में तव्हां ॿाहिरि त ख़ासि तरह हिक ॿिए सां बि इज़त ऐं मुहबत सां मिलो। को कंहिंखे घटि न सम्झे न घटि करे। ॿिया माण्हू अचनि था, दोस्त अहबाब मिट माइट, त उते बि तव्हां हिक ॿिए सां इज़त सां पेश अचो। दुआ आहे अल्लाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।